सर्वे होइबे एकाकार नथिब वेदर विचार। आज्ञा समस्ते एकाकार होइजिबा। बर्तमान आज्ञा देखंतु अभक्षा भक्ष्य कहिथिली अभक्षा भक्ष्य होटेल रे बाहरुची गोमांस। आज्ञा आमे हिंदू सनातन आमर धर्म जगन्नाथ आमर देवता जगतर नाथ जगन्नाथ। आज्ञा आज ज्येष्ठ पूर्णिमा मन पड़े मोर बहु पिला दिन कथा। आज्ञा गोटाए प्रवाद थिला जेते बेले आम गाँव रे वर्षा हुए आमर पितृपुरुष माने कहती जगन्नाथ वर्तमान लेमाड़ा आसिले जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आम गाँव भी कहूलु कारण से एमती प्रेम रे बांधी थे महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी। आज्ञा जगन्नाथ श्री पड़े आसुले से बेले आमर कंपन जात होता हृदय आम कहते जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज आज्ञा हूँ कौन से कौन अघटन है अग्निकांड है जोटा कि नथिला केबे। एटा बहुत दुख लगुच। आज्ञा से क्षेत्र थी अच्युत काल को निमंत्रण करते ज्येष्ठ पूर्णिमा को आसवाई कहार की निमंत्रण करते। आज्ञा से भाव आमर अच्छी आमे जीवा महापुरुष को दर्शन करवा आसवा। जिते बेले बड़ बड़ विपद होइछि विपद हबार उद्देश्य हूँ कहीं विपदटा है आमको भाविबा पड़ो सतर्क ये विपदटा कहीं मु 4 चकिया गाड़ी चलाऊली। आज्ञा गोटे साधारण कथा गोटे ड्राइवर 4 चकिया चलाऊला 4 चकिया समीक्षा करने कथा मु केतेटा गाई मारली केतेटा कुकुर मारली केतेटा मनीष मारली कौन कली कौटी क्या हाथ भांगिली केतेटा धक्का कली। जदि चा आगू को आउ 2-4 चक्का चलेला से भाविया कथा मु बड़ गाड़ी चले। तेणु आज्ञा जिते बेले मात्रा अधिका हो जाऊँगी आम से ईश्वर को डाकुचे किंतु ईश्वर कहते बेलू सावधान सी कहते आगू एमती एमती आसो माने एमती रोग आसूची असाध्य रोग। आज्ञा एवं मुझे बुझिली दिल्ली रे हो गले 8,000 आज्ञा टपी गले करेना से पुणी एमती आटाक कर हम मर आमर महापुरुष कहते रोग हम डाक्तर चिन्ह पारे औषध बाहर करें ना। आज्ञा रोग केमती ये शरीरम व्याधि मंदिरम आप सबुआड़े देखुं मंदिर व्याधिर मंदिर कौटी अच्छे। आज्ञा ये शरीर ये दुर्लभ शरीर ये शरीरटा हूँ व्याधिर मंदिर। तेणु एमती व्याधि को घास कर ये मंदिर रंश पाइब। तेणु आज्ञा कड़ीर कराल मूर्ति धारण करनी कर आसूची 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 बेल है निकट देव हाईकोर्ट हेब लेमाल बट। आज्ञा से लेमाल बट देखु। आज्ञा आमे देखी नथिलु एते पत्थर आसी सेठी पड़िबो तीमाश्चर्यम मु देखिली पत्थर पड़ा मंदिर हम कि ना मुझे पारुनी। आज्ञा ये मन करुच्ची प्रभुंर कि कृपा आज ये पत्थर आसिक श्रद्धा बाल्य गदाई एटी हम महापुरुषर दिव्य रास दिव्य लीला। तेणु महापुरुषर इच्छा आज्ञा सबू देश चाहते शांति देश चाहूँ शांति समस्ते चाहते शांति किंतु शांति रे आम अशांति किए पुरोची आमे पुरोचे। आज्ञा आमे अशांति सृष्टि करुचे। आज्ञा समस्ते चाहते शांति रे रहिबा अशांति आमे पुरो। तेणु शांति रे आमे केमती रहिबा सबू देश समकक्ष मु आगुरी थरे आज्ञा कही यही चैनल माध्यम समस्ते समस्त को रक्षा करने कवच तैयारी सारी। आज्ञा श्रीमद महाभारत को टिके चली जातु बेलासेन आज्ञा भीमर पुओ बेलासेन आसूची भगवान कृष्ण जानीपारे बेलासेन ये 18 दिन युद्ध को 18 घंटा लगे नहीं समाप्त करने। तेणु मूल माइले जीव सरी देवक संगे किंपा कर जदि मु बेलासेन को आसवा बाटर अटकईदेवी ताले महाभारत युद्ध हम 18 दिन चलो तांकर इच्छा मंगलमय मंगल हम उभयंकर मंगल हम जी धर्म जय हम जी अधर्म पराजय। धर्मर जय गांधारी आशीर्वाद कर जी धर्म थब तार जय हम सुनिश्चित मु कौन कहबी। तेणु
ବେଲାସନର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଗଲା ବାଟରେ। ଭେଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଲାସନ ପାଖରେ, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନା ମୁଁ ଯିବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି। ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବୁ? ନା କେମିତି ଦେଖିବୁ? ନା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ନା ତୁ କୌରବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ପାଣ୍ଡବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି। ହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଅଜା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ କିଏ, କୌରବ ବଂଶ କିଏ। ନା ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? ନା ହଁ ଅଛି। ନା ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମାରିଲୁ କେମିତି କ'ଣ? ନା ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ମାରୁଛି ଦେଖ, ପାଣ୍ଡବ କୂଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଗାର ଲାଗିବ, କୌରବ ବଂଶରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳା ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଗଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ବେଲାସନ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋତେ 3ଟା ସର ମୋ ଅଜା ଦେଇଛି। ନା କ'ଣ ସର ଦେଇଛି? ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସର ଦେଇଛି, ମୁଁ ମାରିଦେବି ତ କେହି ରହିବେନି, ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଚାଲିଯିବ। ନା ହଁ ଏମିତିଆ ସର ଅଛି? ନା ହଁ। ନା ପରୀକ୍ଷା? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ସେଠୁ ଚାଲିଲେ, କିଛି ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଠି ରହ ବାପା, ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନା ହଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ସେଠି ରହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ବର ତୋ ସର ଅଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ବରଗଛ ତୁ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲୁ ସର, ଦେଖିବା ସବୁ ପତ୍ରରେ କେମିତି କଣା ହେଇଯିବ। ସେ ପତ୍ର ପାଚିଥାଉ ତା ଭିତରେ କଣା ହବ, କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ବି କଣା ହବ। ସେଟା ଏଇ ସାଧାରଣ କଥା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ପଚାରିଲେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମାରୁଛି। ସେଠୁ ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ସର। ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ସର ବୁଲିଲା ବରଗଛ ଯାକ, ବୁଲି ବୁଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପତ୍ରକୁ କଣା କରିବାରେ ରହିଲା। ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପତ୍ରକୁ କଣା କଲା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପତ୍ର ବୁଲୁଛି, ଗୋଟାଏ ପତ୍ର ଆଣିକରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଡ଼ି ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଗଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି, କାରଣ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇଠି। ସେଇଠୁ ବେଲାସନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସରଟା ଏଇଠି ଘୁମୁଛି, ଆପଣ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ନହେଲେ ପାଦ ଫୁଟେଇ ଦେବ, ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କାଢ଼ିଦେଲେ ପାଦ, ଯେମିତି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟାଏ କଣା। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବେଲାସନ ଯାହା କହିଛି ଆଜ୍ଞା 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଛି କ'ଣ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ? ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳୟ ହବ। ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ, ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ଦେବତା ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯାଇଛି, ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ କେବଳ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଶୁଣି କହୁଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତୀର୍ଥୟା ଆସିଲା, ତୀର୍ଥୟା ବି ଗଲା, ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆପଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂଜା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସତ୍ୟରେ ପୂଜା କଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ରାମ ରାଧା ପୂଜା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଯୁଗ ଅବତାର ଧରିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯାଇଛି, ସତ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ସତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହେଉଛି, ସତ୍ୟର ଅବତାର ଅଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୀର୍ଥୟା ଯାଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବୀର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୀର୍ଥୟା ଯାଇଛି, ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ଦ୍ୱାପର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଧା, ଆଜ୍ଞା ଦୋଳଯାତ୍ରା କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ବି ଆମେ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଦର୍ଶନ କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମୁଖ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସୁଧୁରି ଯାଅ। କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା, କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷା କୁହ ନା। ଲେମାଳ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମା ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଗୋଟେ ଚେନରେ ପଦକ ଥିଲା, ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ବସି କାନ୍ଦୁଛି, ସିଏ ଯିଏ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ସେ ଲୁଟେରା ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆହୁରି ଯୋଉଟା ସିଏ ତାଠୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଇଏ, ତାକୁ ବି ପୋଲିସକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଗଲା। ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଲେମାଳ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ହେବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁର ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ମେକ ନଗଚ୍ଛତି, ମୋର ଶରୀର ଖରାପ ହେଲା, ଯୋଡ଼ାଏ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସରିଗଲା, ଏପଟ ପାରାଲିସିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ତେଣୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରିବି
ଏଇଠି ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୁ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଯେ ଯାଏ ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଛତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଆଖଣ୍ଡମଣି ମନ୍ଦିରର ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଜଳ ଛତ୍ର ଆମର ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 5ଟାଠୁ ତା ଦିନ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଭଲ ପାଣି ଟିକେ କୋଉଠି ପିଇବା, ଟିକେ ବସିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ପିଲା ରୋଟେସନରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, 5ଟା ହେଇଯାଏ, ଆମର ସରିଯାଏ କାମ, ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦେଖେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରେ, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସିନା ହାତ ବାଗା ଯାଇପାରୁନି, ଏମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋ କଥା ଟିକେ କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯାମନ ଯେପରି ତାମନ ସେପରି ଖୋଜି ରଖିଥାଏ ବିଶ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁଶବଟୁ ପାତ୍ରୀ ମୋର ଚିର ସାଥୀ। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କୁଶବଟୁ ପାତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋର ଚିର ସାଥୀ। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାମ ବଢ଼େଇବି, ନାଲି ଚାରେ ଚୁନା ଟିକେ ଗୋଳେଇବି, ଖାଇବି। ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କର, ହନୁମାନଙ୍କର, ଶନିଙ୍କର। ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ତାଙ୍କରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇବି। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା 2ଟା ବେଳଠୁ ପୁଣି ଆସିଲି ତାଙ୍କରି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଠକୁନି କାହାରି। ଠକିବି କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଠକିବି? ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ ଦିଏ ନା ଠାକୁର ଖାଇବାକୁ। ଗୋଟେ ମା କିଏ ଯଦି କଦଳୀ ଆଣେ, ମୁଁ କହିଲି ମାରେ ଏ କଦଳୀଟା ତୁ ଘରେ ତ ବୋଉକୁ ଦେଇବୁ ଖାଇବା ସାର୍। ଠାକୁରଙ୍କର ସିନା ପାଟି ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଦଳୀ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବିନି, ତୁ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମାନସିକ କରି ପକେଇଦେ ତଳେ। ମୋର ମନ ହଉନି ଏ କଦଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ଯୋଉ କଦଳୀଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖରାପ, ମୋ ରୁଚି ଖରାପ ହଉଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବିନି? ମୋର ତ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର, ମୁଁ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା? କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗିଲା? କିଏ ଲଗେଇଲା ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ? କରି ଆଉ ଥାଇ ସିଏ ସବୁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାପର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟାଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ପାପର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟାଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଖାଲି ମୁହେଁରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଆରେ ଯୁବତୀ ନାରୀର କୋଲ ରହ, ଯୁବତୀ ନାରୀର କୋଳରେ ରୁହ, ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଲ ଖାଅ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ। କେତେଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଜନି ତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।